일요일입니다. 오늘은 Financial Times에 나오는 11월 30일자에 나온 뉴스에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 미국에 있는 3대 뉴스 채널인 Fox News와 MSNBC, 그 다음에 CNN, 크게 세 가지 뉴스 채널이 있는데 여기서 트럼프가 당선된 이후에 Fox News에 사람들이 몰리고 있다는 그런 내용입니다. 한번 관심 있게 보도록 하겠습니다. 제목 자체는 Viewers flocks to the Fox News after Trump victory. 결국 시청자들은 트럼프 승리 후에 Fox News로 몰려들고 있다는 겁니다. Flock to. Rupert Murdoch's Fox News has captured nearly 3/4 of all U.S. cable news audiences in the aftermath of Donald Trump's election victory. As the liberal American tune out his transition to a second term in office. 루퍼트 머독이라는 사람은 팍스 뉴스를 소유하고 있는 사람인데 이 루퍼트 머독의 팍스 뉴스는 도널드 트럼프 선거 승리 이후에 모든 미국의 케이블 뉴스 시청자들의 약 4분의 3을 거의 캡처드, 결국 가지고 왔다는 겁니다. 사로잡았다는 거죠. 모함에 따라서 이러한 리버럴한 아메리칸인들이 그 두 번째 텀의 오피스에 그러니까 도널드 트럼프가 두 번째 임기에 그가 전환하는 것에 대해서 툰아웃, 결국 조명하고 관심 있게 보고 있을 때라는 겁니다. 보고 있음에 따라서 Fox News's daily audiences have surged 40% since November 5 vote. 그러면서 팍스의 일간 시청자들은 약 11월 5일 선거 이후에 약 40%가 증가했다는 겁니다. While viewership of the more left-leaning MSNBC, CNN have dropped 38% and 27% respectively according to the Nielsen figures. 그러니까 닐슨 시장 조사 업체죠. 닐슨의 figures 숫자에 의하면 뭐라고 하냐면 팍스의 일간 시청자의 수는 11월 5일 선거 이후에 40%가 surged. 그게 급상승을 했고 반면에 약간 left, 결국 왼쪽으로 기울여져 있던, 그러니까 우성향, 좌성향 그러죠. 그러니까 좌측의 성향을 가지고 있는 MSNBC나 CNN의 그런 뷰어십, 결국 시청자들의 시청률이라고 하는 것이 결국 각각 38%, 27% 각각 떨어졌다는 겁니다. Trump 2016 election win and chaotic first presidency spurred a boom for the news network and organization. 트럼프의 2016년 선거 승리와 그 다음에 어떤 불완전하고 혼란스러운 첫 번째의 그러한 대통령 임기가 대통령 수행이 뭐냐면 뉴스 네트워크와 어떤 조직들에 의해서 커다란 붐을, 어떠한 유행을 일으켰다는 겁니다. 흥행을 일으켰었죠. This time around, the potential for the Trump bump appears more nuanced. 이번의 경우에는 이런 트럼프 어떤 충격에 대한 어떤 잠재력이라고 하는 것은 매우 미세하게 차이가 있을 거라는 겁니다. 별로 그전과 큰 차이는 없을 거라는 거죠. However, one clear and early beneficiary is Fox News. 그러나 하나의 명확하고 초기의 beneficiary, 수혜자는 Fox News라는 겁니다. 이거는 the cable channel Murdoch founded in 1996, where the audience have flocked in recent week.
이거는 케이블 채널인데 루퍼드 머독이 1996년에 설립을 했고 거기에서 그 오디언스들이 최신의 주에 계속 몰려 들어왔다는 거죠. 시청자들이 많이 몰려들었다는 겁니다. 그 특정 채널인 박스 채널에, 박스 뉴스에. 그래서 Fox News averaged 2 million viewers per day from November 6 to November 22nd, up from the 1.4 million for the year to November 4th, according to the Nielsen. 닐슨, 시장조사 업체인 닐슨에 의하면 11월 4일 연간으로 따졌을 때 연간 동안 약 1.4 밀리언, 140만 명의 숫자에서부터 11월 6일부터 11월 22일까지의 하루마다 보는 시청자의 수가 약 200만 명으로 증가했다는 겁니다. 그리고 over the same period, 똑같은 이러한 기간 동안에 MSNBC drew the 526,000 viewers each day, down from the 847,000 before November 5th. 그리고 MSNBC는 11월 5일 전에 약 84만 7천 명에서부터 다운, 그러니까 더 떨어졌는데 각 날에 약 52만 6천 명의 뷰어들이 결국 시청자들이 따로 떨어졌다는 겁니다. 그리고 CNN audience fell to 366,000 a day, down from average of 5 or 3,000 before the election. 그래서 CNN audience, 결국 청중들 또한 일렉션 전에, 선거 전에 약 하루에 50만 3천 명의 평균을 가지고 있었던 게 다운이 돼서 지금 몇 명이냐면 하루당 약 36만 6천 명으로 그만큼 떨어졌다는 거죠. 그래서 각각 아까 말한 38%와 27%가 각각 떨어졌단 말이 바로 이 숫자를 보고 이야기를 하는 겁니다. During the prime time evening hours in the weeks since the election, 73% of the total cable news audience was watching Fox, while 16% tuned in to MSNBC, 11% to CNN. 그러면서 prime time, 그러니까 prime time이라는 것은 시청자들이 가장 많이 보고 가장 좋은 시간대라는 거죠. 그 시간대의 저녁 시간, 그 주에, 일렉션 이후 그 주에, 그 프라임, 사람들이 많이 시청하는 그러한 시간대 동안에 전체 케이블 뉴스 오디언스의 73%는 팍스 뉴스를 봤고 16%는 MSNBC를 보았고 11%는 CNN을 보았다는 겁니다. MSNBC, CNN benefited from the Trump first administration, successfully positioning themselves as a network of resistance against the president. MSNBC와 CNN은 트럼프 첫 번째 집권 기간 동안에 어떤 이익을 받았습니다. 뭘 하면 성공적으로 자기 자신들을 대통령에 맞서는 저항의 하나의 네트워크로서 포지셔닝을 함에 따라서 자리를 잡았기 때문에 그렇다는 거죠. 그러나 early signs suggest that this channel will not enjoy the similar boost again. 그러나 초기의 지금의 사인, 이 징후라고 하는 것은 이러한 채널들이 이전과 동일한 그러한 흥행과
그러한 흥행을 향유하지 못할 거라는 겁니다. Rating has sagged even as the Trump flurry of the cabinet nomination have kept the news cycle busy. 그러면서 레이팅, 결국 그 시청률이라고 하는 것 자체가 sagged, 떨어졌다는 거예요. 크게 떨어지고 감소되었다는 겁니다. even 트럼프의 어떤 내각에 있어서의 지명의 이러한 소용돌이가 뉴스로 하여금 비지, 그만큼 바쁘게 만들었음에도 불구하고 그렇다는 겁니다. US media group Comcast last week revealed the plans to spin up the MSNBC and its other cable channel into separate company. 미국의 미디어 그룹인 컴캐스트가 지난주에 계획을 발표했는데 MSNBC와 그 다른 케이블 채널을 다른 회사로 분리하는 것 자체의 계획을 발표했다는 겁니다. An implicit admission of accelerating decline of medium. 이거는 어떤 암시적인 인정이라는 거죠. 어떤 증가하고 있는 쇠퇴, 그 미디엄의 쇠퇴에 대해서 암시적인 인정이라는 겁니다. Podcaster and non-traditional media voices have been other early winners in new Trump area. 팟캐스터와 그 다음에 일반 전형적이지 않는 그런 미디어의 목소리들이 뭐냐면 다른 초기의 위너들, 결국 승리자들이 되었다는 겁니다. 새로운 뉴 트럼프 기간 동안에, 시대 동안에 뭐하냐면 After the former president flooded the airwave this year with an interview on YouTube chat shows that attract large male audiences. 뭐하냐면 이 전직 대통령인 도널드 트럼프가 올해 이러한 방송을 유튜브 챗에 있는 유튜브에 있는 채트 쇼에 인터뷰를 결국 많이 방송을 함에 따라서 한 후에, 그리고 그 챗쇼라는 것은 대량의 많은 이러한 남성 고객들을 이끌었다는 거죠. 그러니까 제3자의 일반 트레디셔널 하지 않는 미디엄들이 그만큼 성장하고 있다는 겁니다. 그게 전직 대통령인 도널드 트럼프가 올해 유튜브 챗쇼에서 인터뷰를 많이 방송을 하고 난 이후에 Donald Trump Jr., the president's son, has suggested his father might elevate new media in White House press room, while sidelining the traditional news group that Trump has consistently attacked as the enemy. 도널드 트럼프 주니어, 결국 이거는 대통령의 아들인데 아들은 suggest, 제시해 왔다는 겁니다. 그 아버지가 새로운 미디어를 화이트 하우스, 결국 백악관의 프레스 룸으로 엘리베이트, 자리를 위상시킬 수도 있다고 하고 제안했다는 겁니다. 암시했다는 거죠. While 이러한 일반 전형적인 뉴스 그룹들, 그것은 뉴스 그룹들을 사이드라이닝, 옆에 세우고 그만큼 배제하면서 그 트래디셔널 뉴스 그룹을 트럼프는 계속 지속적으로 공격을 했죠. 적으로서 공격을 했던 이러한 트래디셔널 뉴스 그룹들을 배제하는 와중에 이렇게 새로운
미디어를 화이트하우스 프레스룸에 격상시킬 수 있다는 것을 그 아버지가 결상할 수도 있음을 제시했다는 겁니다. 암시했다는 거죠. We are talking about the podcast world. Some of our friends and Joe Rogan, given how the media has behaved. 우리가 뭐 하냐면 팟캐스트의 세상에 대해서 이야기를 하고 있고 우리의 친구들 그리고 조 로간 given how the media has behaved. We had a conversation about opening up the press room to a lot of these independent journalists. 우리는 어떤 대화를 가져왔다는 겁니다. 뭐 하는 거에 대해서 이러한 어떤 인디펜던트한 이러한 많은 저널리스트들에게 프레스룸을 오픈시키는 거에 대해서 많은 대화를 해왔다는 겁니다. So that may be in the work. 그것이 이미 작동하고 있는지도 모른다는 겁니다. 작동 중이라는 거죠. That is going to blow up the some head. So we will see. So 그것은 이미 작동하고 있다는 거죠. 이것은 어떤 사람들을 매우 당황스럽고 놀라게 만들 것이라는 겁니다. 그래서 우리는 이것을 한번 봐보자고 이야기를 합니다. 그래서 정리를 하자면 결국 지금은 트럼프 시대에 가장 인기를 끌고 있는 프라임 뉴스 채널은 팍스 뉴스이고 그만큼 2기 행정부가 들었음에 따라서 그 행정이 어떻게 지목이 되면서 트랜지션이 어떻게 되는지를 팍스 뉴스에 주로 보고 있다는 겁니다. 그러면서 이런 트렌드가 하나가 생겼고 다른 하나 트렌드는 인디펜던트한 저널리스트, 결국 팟캐스트나 유튜버와 같은 그러한 새로운 채널에서의 그러한 독립적인 저널리스트에 대한 그러한 위상들 또한 커졌다고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이것들이 만약 어떤 사람들에게 있어서 어떤 놀람을 야기시킬 수도 있다고 합니다. 그래서 우리는 한번 봐볼 거라는 거죠. 그러면 이 팍스 뉴스에 대한 내용은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.